other master like secretary everybody useful thanks to but it is also tennis player against the so long దీనికి మర్చిపోయిన వదిలేసి దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ గవర్నమెంట్ ఫ్యూచర్ బికాస్ ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి గవర్నమెంట్స్ లేవు మేము ఆడేలో. సో ద ప్రైజ్ మనీ ఈజ్ హ్యూజ్ అండ్ ద ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ హ్యూజ్. సో అందరూ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవరీవన్. సో థ్యాంక్ యూ. ఏం కాదు, ఇంకా స్విచెస్ ఉంటాయి. బాల్ ఉంటుంది, టెన్నిస్ బాల్ అనేది తీసుకోండి, పెట్టండి. ఇట్లా పెట్టి ఇక్కడ మీకు ఇట్లా ఇట్లా చూడాలి, ఇట్లా ఇట్లా అని ఇక్కడైతే పెయిన్ పాయింట్ ఉంటుంది, అదే పాయింట్ హోల్డ్ చేసి ఇంకోటి నెంబర్ ఉంది కదా మరి ఇట్లా ఇట్లా లిఫ్ట్ చేసి తెలంగాణ అసోసియేషన్ రామ్ గారికి, నారాయణ దాస్ గారికి, అశోక్ రావు గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి మా చైర్మన్ మాకు ప్రతి విషయంలో సపోర్ట్గా నిలిచిన చామడి గారికి, మా టెన్నిస్ కమిటీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, స్పోర్ట్స్ కమిటీ కన్వీనర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, చైర్మన్స్ అందరికీ, సందీప్ గారికి, మధు గారికి, జగదీష్ గారికి, రామరాజు గారికి, సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఈవెంట్ ఇంతవరకు రావడానికి కారణం ప్రతి ఒక్కరికి పేరు మా కమిటీ సభ్యులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So, and another this is so it's a very, very important thing, and they definitely deserve a big round of applause. So as Chairman was mentioning, PSCA is always encouraging conducting of tournaments, and whatever support you require, definitely we are there. And the other day I happened to speak to Chamundi, and he said that this idea of tournament, a big event, at least with $50,000 for prize money, he said he would take initiative and work on it. I hope very soon we will allot a tournament, and I am sure that Chamundi with his background definitely will make it happen. I once again welcome you all and welcoming all the players and wishing them all the very best. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to be here. And as also said, like getting 5 lakh money in the is a fantastic achievement for everyone in the city to have events like this coming to the city. And having events and movements, it's really great that my city is doing this, and I wish everyone all the very best and the best people. Good morning, everyone. I'm glad that this tournament is taking place. I thank the Telangana Tennis Association for allotting this tournament to us. To bring a few points from the beginning, FNCC was and is and it will be supporting any sports activity. As you know, we have got one of the best shuttle courts here, and only heated pool in any club is in FNCC. In the same manner, these tennis courts have been developed, state-of-the-art tennis courts, and they are even developing a pickleball court, which is fast catching up sport all over the world. Most of all, for this tournament, I congratulate the tennis regular players here
who have been regularly playing here and encouraging the sport. And when the sport was late, I was after them saying that please see that tournament takes place, because I think we conducted a tournament long back, more than 10 years back we conducted a tennis tournament. So I congratulate all the tennis players who have been persistent to see that the tournament comes here, and I wish all the participants who have played in the tournament all the success. Thank you. మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు ఐ వాజ్ అ టెన్నిస్ ప్లేయర్, సో ప్రొఫెషనల్గా అండ్ స్టేట్ మీట్ నేషనల్గా వెళ్ళాను. బట్ దాని తర్వాత ప్రొఫెషన్ మార్చుకుని ఇటువైపు వచ్చాను ఇండస్ట్రీ వైపు. బట్ ఇంకా అది అలాగే ఉంది నాకు ఆడాలని. సో గాడ్ గ్రేస్ అండ్ ఎఫ్ఎన్సిసి క్లబ్ వాళ్ళు అండ్ ఈ టోర్నమెంట్ ఓపెన్ చేయడం, దాన్ని నేను చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవడం సీరియస్లీ నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, అదృష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, ఇక్కడ ఆడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి. అండ్ నాకు తెలుసు ప్రతి ఒక్క స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఎంత విల్లింగ్గా ఉంటారో టోర్నమెంట్ కోసం. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ప్లీజ్ అచీవ్ యువర్ గోల్స్. థ్యాంక్ యూ. ఈ టోర్నమెంట్ అండి, ఇది తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించినంత వరకు మెన్స్లో ఇదే హైయెస్ట్ ప్రైజ్ మనీ టోర్నమెంట్. ఇది ఫస్ట్ టైం జరుగుతోంది. ఇది ఆల్ ఇండియా టెన్నిస్ అసోసియేషన్, తర్వాత తెలంగాణ స్టేట్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ జాయింట్గా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఇది. సో ఇది వెన్యూ ఫిలింనగర్ క్లబ్లో వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా నుంచి అన్ని స్టేట్స్ నుంచి ప్లేయర్స్ రావడం జరిగింది. దాదాపు 200 ఎంట్రీస్ పైనే వచ్చాయి. సో ఇది ఇక్కడ ప్లేయర్స్కి అందరికీ కూడా మంచి ప్లేయింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి. అంతేకాకుండా ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫిలింనగర్ క్లబ్ వాళ్ళు. వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నరు, అంటే ప్లేయర్ ఏ విధంగానూ ఇబ్బంది పడకూడదు, గేమ్ మీదే ఫోకస్ చేయడానికి కోసం అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ టోర్నమెంటు ఫైనల్స్ 12వ తారీఖు ఉంటుంది. ఇవాళ స్టార్ట్ అయింది క్వాలిఫైయింగ్ మ్యాచెస్. మెయిన్ డ్రా మ్యాచెస్ మండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సార్, సానియా మిర్జా, విష్ణు, సాకేత్ తర్వాత పెద్దగా యంగ్స్టర్స్ ఎవరు టెన్నిస్లోకి రావట్లేదు, అంటే రిజల్ట్స్ రావట్లేదు, కారణం అంటే ఇది వాళ్ళు ఇప్పుడు జూనియర్స్ లెవెల్లో ఆడుతున్నారండి. సో రుత్విక్ కటకం అనే అబ్బాయి అండర్-14 మొన్న ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ టోర్నమెంట్లో ఇండియా తరఫున ఆడాడు అబ్బాయి. ఆ టీంలో వాళ్ళు రన్నరప్గా వచ్చారు. సో ఇంకా అలాగే కొంతమంది గర్ల్స్ కూడా బాగానే ఆడుతున్నారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ కూడా విమెన్ 5 lakh టోర్నమెంట్, అది కూడా హైయెస్ట్ ప్రైజ్ మనీ, అది 15వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు, అప్కమింగ్ ప్లేయర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఏంటంటే అదే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్కి వచ్చేటువంటి పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ప్లేయర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా. సో దానికి సంబంధించి ఏమేమి సపోర్ట్ కావాలి అనేటువంటిది ఏదైనా సరే తెలంగాణ స్టేట్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఫ్రమ్ ఎఫ్ఎన్సిసి we have always been encouraging sports activities from the beginning అండి, ఫ్రమ్ ద ఇన్సెప్షన్. క్లబ్ స్థాపించినప్పటి నుంచి స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ మీద ఫస్ట్ నుంచే దృష్టి పెట్టి, అండ్ వీ గాట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ట్విన్ సిటీస్. మీరు టెన్నిస్ కోర్ట్స్ చూసుకోండి, ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెన్నిస్ కోర్ట్స్. అలాగే స్విమ్మింగ్ పూల్, ఇట్స్ హీటెడ్ పూల్, ఏ క్లబ్లోనూ లేదు హీటెడ్ పూల్. అలాగే ఎయిర్ కండిషన్డ్ షటిల్ కోర్ట్స్. ఇవన్నీ ఫస్ట్ నుంచి వీ హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ బిలియర్డ్స్ రూమ్. సో ఫస్ట్ నుంచి వీ హ్యావ్ బీన్ ఎంకరేజింగ్ స్పోర్ట్స్ అండి, అండ్ ఎఫ్ఎన్సిసి ఈజ్ ఆల్వేస్ కమిటెడ్ ఫర్ స్పోర్ట్స్. In this, I congratulate and thank the management committee who have been doing great service and who have been encouraging sports. All the committees till now have been encouraging sports and my sports committee chairman Chamdesnath garu first nunchi kuda whatever help is needed on sports activities, he is always there, he is in the forefront, and he has been talking to all the people in all sports activities and seeing that best of sports people come into this club. And first నుంచి మాకు ఫిలింనగర్ క్లబ్లో ఉన్న ఆనవాయితీ ఏంటంటే ఎనీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ who is awarded
అర్జున అవార్డు కానీ బాగా టెక్నికలీ ఎవరైతే ఫస్ట్ నుంచి స్పోర్ట్స్ దీంట్లో ముందుకు వస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ క్లబ్ గౌరవంగా వాళ్ళని ఆనరీ మెంబర్షిప్ ఇచ్చి మేము సత్కరించుకుంటున్నాం. అండ్ మీకు ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే చాముండేశ్వరనాథ్ గారు నాట్ ఓన్లీ విత్ ఎఫ్ఎన్సిసి వైట్ కూడా మేము ముందు ఆడుకునేటప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ 15-20 years బ్యాక్ నుంచి ఈ హాజ్ గాట్ ఐ ఫర్ టాలెంట్ సర్చ్ అండి. ఎవరెవరైతే కొంచెం టాలెంట్గా ఉన్నారనో వాళ్ళని ముందు నుంచి ప్రోత్సహిస్తాం. మాతోటి కూడా అందరితోటి వాళ్ళకి కంట్రిబ్యూట్ చేసి చేయించటం ఇవన్నీ చేయటం జరిగింది. అండ్ క్లబ్లో వీఆర్ ఈవెన్ ఫస్ట్ పికిల్ బాల్ కోర్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ట్విన్ సిటీస్. మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ మోస్ట్ క్యాచింగ్ అప్ స్పోర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ పికిల్ బాల్. అది కూడా మేబీ బై దిస్ మంత్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ రెడీ. సో వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ అండ్ వీ విల్ బీ ఎంకరేజింగ్ అండ్ వీఆర్ ఫర్ స్పోర్ట్స్. ఫిలిం నగర్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ అంటేనే ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్కి దీని కింద అయింది. అండ్ రీసెంట్లీ ఇది మీకు న్యూస్ కాబట్టి చెప్తున్నాను, సాత్విక్ అండ్ చిరాగ్ శెట్టికి కూడా మెంబర్షిప్ మన మీటింగ్లో పెట్టి అప్రూవ్ చేశారు. బికాస్ దే బికమ్ వరల్డ్ నెంబర్ 1s. అండ్ గాయత్రి గోపీచంద్ కామన్వెల్త్ మెడలిస్ట్ అండ్ నౌ ఇన్ ద వరల్డ్ నెంబర్ షీ విల్ బీ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇచ్చిన మెంబర్షిప్స్ అంతకుముందు అయితే యూ నేమ్ ద ప్లేయర్ ఫ్రమ్ మిథాలీ రాజ్ to Sania Mirza, to Saina Nehwal, to Sindhu, to Gopi Chand, to anybody who brought laurels to the country, the memberships were given. Because Narayan garu president ఉన్నప్పుడు ఒక రూల్ కింద పెట్టారు, అది స్పోర్ట్స్మెన్కి మనం ఇవ్వాలని. ఇండియాలో ఏ క్లబ్లోనే ఎవరు నార్మల్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇది 20 లక్షలు కావాలి. బట్ వాళ్ళకి ఇవ్వటం ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్ కోర్ట్ ఉందని సింధు ఇక్కడే వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్స్ ఆర్ ఎయిర్ కండిషన్. Because the drift and all, to get used to the drift, ఇక్కడ వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంది. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంటెడ్ టు కమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్. మా క్లబ్కి ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి దీన్ని కూడా అసలు పైన కెనోపీ పెట్టి ఇండోర్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఎందుకంటే పిల్లలు కోచింగ్కి అది ఎండలు రాకుండా బాగుంటుంది, ఇవన్నీ చేద్దామని కూడా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. బట్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఎనీథింగ్ దే విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ మెయిన్ థింగ్ క్లబ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా దే ఆల్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు మాకు ఏది కావాలన్నా సరే ముందు నేను చెప్తే చాలు, నారాయణ గారు ముందు చేసినారు. అసలు నాకు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి బయట ఎక్కడ కనపడిన నారాయణ గారు షటిల్ టోర్నమెంట్ చేయండి, నేషనల్ టోర్నమెంట్ చేయండి, నేను ఐపీఎల్ కూడా పెట్టించమంటారా ఫిల్మ్ నగర్ క్లబ్లో అని అడిగాను. అది ఎవరికి గ్రౌండ్ లేదు, లేకపోతే అది కూడా పెట్టించమని ఎవరైనా. సో దిస్ క్లబ్ ఈజ్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఫర్ స్పోర్ట్స్. ఉందండి ఎఫ్ఎన్సిసి క్లబ్లో పెద్ద టోర్నమెంట్ అవుతుంది. నా సిటీలో నా క్లబ్లో ఇట్స్ అవుతుందని చాలా గర్వకారంగా ఉంది. ఐ థింక్ ఇంత జరగాలి అంటే లైక్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ ద సీన్స్ చెప్పాలి, ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారు ఎన్ని టోర్నమెంట్ పుట్ టుగెదర్. ఇది ఒక్కటే కాదు, నెక్స్ట్ వీక్ కూడా జరుగుతుంది ఉమెన్స్ టోర్నమెంట్. మెన్స్ తర్వాత ఉమెన్స్ లైక్ 2 back-to-back టోర్నమెంట్స్, 5 lakh టోర్నమెంట్స్ అంటే లైక్ నాట్ ఈజీ టు సే. అండ్ చాలా వర్క్ బిహైండ్ ద సీన్స్ అండ్ అన్నీ జరగడానికి కారణం ఐ మీన్ థ్యాంక్స్ టు మోహన్ గారు, థ్యాంక్స్ టు రామన్ గారు. ఐ మీన్ బై గెటింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ శాంక్షన్ ది టోర్నమెంట్. అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఈ టోర్నమెంట్ తర్వాత ఇంకా పెద్ద టోర్నమెంట్స్ వస్తాయని ఈ క్లబ్కి. And the city also grows with the sport of tennis, and I'm very fortunate to be here and very happy. And may the best people win this week and next week. Thank you. క్రికెట్ బ్యాడ్మింటన్ తర్వాత టెన్నిస్ ఉంది, బట్ మీరు విష్ణు తర్వాత పెద్దగా ప్లేయర్స్ ఎవరు ఆడించలేకపోతున్నారు రీజన్. I mean the difference like చాలా మంది travel చేసేస్తున్నారు. The goals like నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టెన్నిస్ 20 years back, అప్పుడు టెన్నిస్ వేరు, ఇప్పుడు టెన్నిస్ వేరు. ఇప్పుడు లైక్ ఇట్స్ లాట్ మోర్ కమర్షియలైజ్ ఇప్పుడు. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ వాంట్ రిజల్ట్స్ తొందరగా కావాలనుకుంటున్నారు. అండ్ టెన్నిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ ఈజీ టు గెట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ 1 month or 2 months. ఇట్స్ అ గ్రైండ్. అండ్ ఆల్సో లైక్ స్పోర్ట్స్కి ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎప్పుడు నేను 20 years బ్యాక్కి కెరియర్ స్పోర్ట్స్కి అనేది లేదు. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ స్పోర్ట్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ అగ్రీయింగ్ టు కిడ్స్ టు పుట్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. సో ఇట్స్ అ బిగ్ చేంజ్. ఐ మీన్ టెన్నిస్ స్టిల్ needs to grow a lot from grassroots level. ఆ విధంగా జరిగే టోర్నమెంట్స్ టెన్నిస్ కమ్యూనిటీ కమ్స్ టుగెదర్. అండ్ ఇలాంటి టోర్నమెంట్స్ జరుగుతూ పాటు లైక్ ఎంతమంది ఆడుతున్నారు, ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అని తెలుస్తాయి. టోర్నమెంట్స్ జరగకపోతే బయట ఆడుతున్నప్పుడు తెలియదు అంతగా. అట్లీస్ట్ హ్యావింగ్ దిస్ టుగెదర్ యూ నో హౌ మెనీ లోకల్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అండ్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆర్ ప్లేయింగ్. అండ్ దట్ బ్రింగ్స్ ద టాలెంట్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్. ఆ టాలెంట్ చూడడానికే కదా లైక్ ఇలాంటి టోర్నమెంట్స్ అయ్యేది. అండ్ ఇట్స్ సంథింగ్ గుడ్ టు సీ. అండ్ హైదరాబాద్లో ఇంకా మోర్ ప్లేయర్స్ టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ వస్తారని సూచిస్తున్నాను నేను. సో హోప్ఫుల్లీ ఫ్యూచర్ వీ హ్యావ్ మోర్ ఛాంపియన్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. మన దగ్గర గవర్నమెంట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ స్పాన్సర్స్ నుంచి ఇలాంటి సపోర్ట్ లభిస్తుంది యాజ్ ఎ ప్లేయర్గా మీ ఒపీనియన్? అందరికీ దొరకదండి. ఐ మీన్ దొరికిన వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటే దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్. నేను చూసిన లాస్ట్ డెకేడ్కి లైక్ వెరీ ఫ్యూ ప్లేయర్స్ హ్యావ్ గాట్ స్పాన్సర్షిప్స్. లైక్
అండ్ they've used it. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వేరే స్టేట్స్తో కంపేర్ చేస్తే మనం స్టిల్ బ్యాక్. అండ్ గుజరాత్ చూడొచ్చు, మహారాష్ట్ర టెన్నిస్కి మోర్ ఎంఫసిస్ ఉంది అక్కడ. అండ్ దే ఫండింగ్ ద స్పాన్సర్షిప్స్ మచ్ మోర్ దర్. సో వాళ్ళు కొంచెం వేరేగా ఉంది. హైదరాబాద్ స్టిల్ లైక్ నీడ్స్ టు గెట్ బెటర్ అట్ దాట్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ లైక్ చాలామంది లైక్ ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ అరౌండ్ టీమ్ సపోర్ట్తో చేస్తున్నారు ఇప్పటివరకు. సో దట్స్ సంథింగ్ టఫ్, ఎస్పెషల్లీ టెన్నిస్ సచ్ అ లోన్లీ స్పోర్ట్. ఫిల్మ్ నగర్ క్లబ్లో నేషనల్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్స్ మెన్ ఉమెన్స్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. మొత్తం ఆల్ ఇండియా టాప్ ర్యాంక్ ప్లేయర్స్ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఆడటం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాకు స్పాన్సర్ చేసిన సువన్ ఫార్మా జాతీయ గారికి, హెచ్ఎస్ఎన్ కృష్ణరాజు గారికి, హెల్త్ ఆనర్స్ శివకృష్ణ గారికి, అట్లాగే మా లెజెండ్ బిల్డర్స్ నాగేశ్వరరావు గారికి, ప్లస్ మా కమిటీ సభ్యులకి, మా ప్రెసిడెంట్ గారికి, ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్స్కి, మా ఫార్మర్ సెక్రటరీ సోమరాజు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. మాకు స్పాన్సర్స్ విషయంలో కానీ ప్రతి దాంట్లో మా పక్కనే ఉండి మాకు ఎంతో సహకరించారు. అట్లాగే మా టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. ఎస్పెషల్లీ జగదీష్ గారు, మధు గారు, సందీప్ గారు, రామరాజు గారు, పెద్దలందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు 6వ తారీఖున మొదలయ్యి 12వ తారీఖున ఫైనల్స్ జరుగుతాయి. 13వ తారీఖు నుంచి ఇండియా నేషనల్ ఓపెన్ ఉమెన్స్ టోర్నమెంట్ కూడా ఉంది. అది 19వ తారీఖున ఫైనల్స్ జరుగుతాయి. మీరు అందరూ వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తెలంగాణ అసోసియేషన్ రామన్ గారికి, వారి కమిటీ సభ్యులకి అందరికీ, ఎస్పెషల్లీ మేము అడగంగానే ఇచ్చిన జూబ్లీహిల్స్ క్లబ్ కోర్టులు ఇచ్చి మాకు సహకరించిన ప్రెసిడెంట్ సురేంద్ర గారికి, సెక్రటరీ కిలార్ రాజేష్ గారికి, జూబ్లీహిల్స్ కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. మేము మా కమిటీలో ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనగానే ఎంకరేజ్ చేసిన మా ప్రెసిడెంట్ ఆశిషాగిరావు గారు, తుమ్మల రంగారావు గారు, మా పెద్దిరాజు గారు, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, మా ఇతర కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. అందరికీ థ్యాంక్ యూ.